Welcome student. In Indian economy, in the last lecture, we were discuss about the difference between developed country and developing country. જે આપણે last lecture માં complete કર્યો હતો. Now today, we will discuss the question that is basic characteristics of Indian economy as a developing economy. So normally, we all are know that our Indian economy is known as a developing economy. So, what is the basic characteristics of developing economy? It is also asked in the exam, like explain the basic characteristics of developing economy. એમ પણ પૂછાઈ શકે, or maybe એમ પણ પૂછાઈ શકે, explain the basic characteristics of developing India as a developing economy, or Indian economy as a developing economy. So generally શું કહે છે કે ભાઈ ડેવલપિંગને શું કહેવાય, ગુજરાતીમાં આપણે લોકો વિકાસશીલ અર્થતંત્ર કહીએ છીએ, બટ ઇંગ્લિશમાં ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી. સો વોટ ઇઝ ધ બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇન્ડિયા એઝ અ developing economy? So the first characteristic is low per capita income. This question is most IMP for your exam point of view. So the first characteristics is low per capita income. We all know what is the meaning of low per capita income. Generally, low per capita income is a income of an individual person. એક individual personની જે income હોય એને per capita income કહેવાય. According to the formula, it is a total national income divided by number of population. બરાબર, એટલે કે તમારી ટોટલ નેશનલ ઇન્કમ હોય અને તમારી ટોટલ પોપ્યુલેશન વડે ડિવાઈડ કરો એટલે તમને શું મળે? પર કેપિટા ઇન્કમ મળશે. સો ફર્સ્ટ બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ પર કેપિટા ઇન્કમ. ઇન ઇન્ડિયા the national income and per capita income is very low and it is considered as one of the basic feature of underdevelopment. Because our national income is low, that's why our per capita income is also very low. So this is the first and basic characteristics of underdevelopment of the country. If our national income is higher, then our per capita income is also higher. તો આપણી જે ડેવલપમેન્ટ રેટ છે એ વધે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સનનું જે ઇન્કમ છે એ વધે, તો ઇટ મીન્સ તમારું જે ડેવલપમેન્ટનો ગ્રોથ છે કન્ટ્રીનો એ પણ શું થાય? વધશે. એઝ પર વર્લ્ડ બેંક એસ્ટિમેટ, ધ પર કેપિટા ઇન્કમ ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટૂડ અપ એટ ઓનલી $720 in 2005. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધી વર્લ્ડ બેંકનો જે સર્વે છે એના આધારે એવું છે કે ઇન્ડિયાની જે પર કેપિટા ઇન્કમ છે એ કેટલી હતી ઇન 2005માં? $720. Keeping aside a few countries, this per capita income figure of India is the lowest in the world and it even lower than the China and Pakistan. જો આપણે બીજી કન્ટ્રીને એક સાઈડ રાખીએ, if we are keeping a few country aside, then the per capita income of India is lower than the China and Pakistan. Country like China and Pakistan એના કરતાં પણ આપણી per capita income કેવી છે? લો છે. One of the very important feature of India regarding low per capita income is because of rapid rise in a population is higher than the increase in national income of the country. શું કહે છે કે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનનો જે ઇન્ક્રીઝિંગ ગ્રોથ રેટ છે એ વધારે છે કમ્પેર ટુ નેશનલ ઇન્કમ. એટલે કે આપણી નેશનલ ઇન્કમ કરતાં આપણો પોપ્યુલેશન ગ્રોથ છે શું થાય છે? વધારે વધે છે. અને એટલા માટે આપણી પર કેપિટા ઇન્કમ છે શું થાય છે? લો થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફીચર ઓફ ઇન્ડિયા એઝ અ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. સેકન્ડ, એક્સેસિવ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસિંગ. એટલે કે આપણું મોટા ભાગનું ડિપેન્ડન્સ છે શેના ઉપર રહે છે? કયા સેક્ટર ઉપર છે? એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ઉપર. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ બાય ટુ મચ ડિપેન્ડન્સ ઓન એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ધસ ઇટ ઇઝ અ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસિંગ. એટલે કે આપણી જે પ્રાથમિક વસ્તુઓનું જે ઉત્પાદન છે એમાં એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ઉપર આપણે વધારે પડતા ડિપેન્ડન્ટ છીએ, બિકોઝ ઇન્ડિયા ઇઝ નોન એઝ એગ્રીકલ્ચરલ ઇકોનોમી, એગ્રીકલ્ચર કન્ટ્રી. સો અવર બેઝિક source of income is agriculture sector. Out of the total working population of our country, a very high proportion of its engaged in agriculture and allied activities. શું કહે છે કે આપણી પોપ્યુલેશન, આપણી ટોટલ વર્કિંગ પોપ્યુલેશન છે એનો હાયર પાર્ટ
હાયર પોપ્યુલેશન છે એ શેના સાથે એંગેજડ છે? એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર સાથે એંગેજડ છે, એટલે કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર સાથે જોડાયેલું છે. અલાઇડ એક્ટિવિટી એટલે કે એગ્રીકલ્ચર અને એગ્રીકલ્ચર સંલગ્ન. અલાઇડનો મીન્સ શું થાય? સંલગ્ન. એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ એક્ટિવિટી સાથે જોડાયેલી છે. વિચ કન્ટ્રીબ્યુટ અ લાર્જ શેર ઇન ધ નેશનલ ઇન્કમ ઓફ અવર કન્ટ્રી. ઇવન ધ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ઓલ્સો give a higher part in our national income. In 2004, nearly 58% of total working population of our country was engaged in agriculture and aligned activity, was contributing about 21% of the total national income. એટલે કે આપણી ટોટલ નેશનલ ઇન્કમના 58% જે ઇન્કમ છે એ આપણને કહેવાય ને કે 58% લોકો જે વર્કિંગ પોપ્યુલેશન છે એના 58% લોકો છે એ કયા સેક્ટર સાથે છે? એગ્રીકલ્ચર કે એગ્રીકલ્ચરની સાથે અલાઇન્ડ એક્ટિવિટી સાથે જોડાયેલા છે. એનો પાર્ટ નેશનલ ઇન્કમમાં કેટલો છે? 21% પાર્ટ આપણી નેશનલ ઇન્કમમાં છે. ઇટ મીન્સ અવર ઇકોનોમી ઇઝ 58% ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધી એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, ઓર વી કેન સે અવર નેશનલ ઇન્કમ. આપણી નેશનલ ઇન્કમનો 58% પાર્ટ છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. So the second characteristics is higher dependence on the agriculture sector. Third, higher rate of population growth. India is maintaining a very high rate of growth of population since 1950. એટલે કે after 1950 આપણી population growth છે એ પણ કેવો છે? higher છે. Thus the pressure of population in our country is very heavy. This has result from a very high level of birth rate complied with a falling level of death rate prevailing in our country. It means આપણા દેશમાં after 1950 the birth rate is higher and death rate is low, and this create a pressure of population on economy. આપણી ઇકોનોમી ઉપર આ રીઝન છે પોપ્યુલેશનનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરે છે, because in our country the birth rate is higher and death rate is very low. The prime cause of behind this rapid growth of population is steep fall in its death rate. એટલે શું કહે છે કે આનું એક રીઝન એવું પણ હોઈ શકે રેપિડ પોપ્યુલેશન જે ગ્રોથ થાય છે એનું, કે ડેથ રેટ છે એ બહુ ધીમા દરે ઘટે છે, ધીમા દરે ડેથ રેટ છે એ થાય છે. સો ધ થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ હાઈ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન, હાઈ ગ્રોથ રેટ ઓફ પોપ્યુલેશન. ફોર્થ, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ અંડર એમ્પ્લોયમેન્ટ. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ મીન્સ શું થાય? બેરોજગાર. અને અંડર એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે શું થાય? અર્ધ બેરોજગારી. તમારી પાસે ફૂલ ડેનું કામ ન હોય પણ હાફ ડેનું કામ હોય તો ઇટ્સ નોન એઝ અંડર ડેવલપમેન્ટ. યુ હેવ એજ્યુકેશન, યુ હેવ ક્વોલિફિકેશન ફોર ડુઈંગ વર્ક, ડુઈંગ સમથિંગ, બટ યુ ડોન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ, ઓર વી કેન સે you cannot get a proper job according to your qualification is known as underemployment. તમારી ક્વોલિફિકેશન પ્રમાણે, તમારા એજ્યુકેશન પ્રમાણે તમારે કામ કરવું છે, તમારે જોબ કરવી છે પણ તમને નથી મળતી, ઇટ્સ નોન એઝ અંડરએમ્પ્લોયમેન્ટ. અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ પાર્ટ કે તમારી પાસે કંઈ કામ જ નથી, બેરોજગારી. સો ધ ફોર્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ અંડરએમ્પ્લોયમેન્ટ. The problem of unemployment and underemployment which will arise due to the high level of labor supply against the labor demand. લેબર સપ્લાય જે છે એ વધારે છે કમ્પેર ટુ લેબર ડિમાન્ડ. લેબરની ડિમાન્ડ કરતાં લેબરના સપ્લાયઝ વધારે છે. ઇટ મીન્સ લેબર વધારે છે એની સામે એટલું કામ નથી. ઇટ્સ ક્રિએટ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ which arising because of heavy population problem in India. There is no sufficient capital to expand industry or other sectors. શું કહે છે? And this problem of unemployment is also related with the heavy population. It means કે પોપ્યુલેશન જેટલી વધશે એની સામે તમારા લેબર સપ્લાય છે પણ લેબરની ડિમાન્ડ છે નહીં. સો there is no sufficient capital, and also the other reason is તમારી પાસે sufficient capital નથી to expand the અધર સેક્ટર્સ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર, સર્વિસ સેક્ટરને એક્સપાન્ડ કરો તો લેબર જે છે એ સેક્ટરમાં શું થાય? ડાયવર્ટ થાય. પણ તમારી પાસે એની માટે પ્રોપર કેપિટલ નથી. વિચ કેન મીટ ધ રિક્વાયર લેબર ડિમાન્ડ. ઇફ યુ ઇન્ક્રીઝ ધ અધર સેક્ટર, ઓર વી કેન સે ઇફ યુ એક્સપાન્ડ યોર કેપિટલ ટુ ડેવલપ ધી અધર સેક્ટર્સ લાઇક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ એન્ડ સર્વિસ સેક્ટર, સો યુ કેન મીટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ લેબર ડિમાન્ડ. કે તમે
જેની સામે જેના સેક્ટર તમે ક્રિએટ કરો, જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ કરો, એ લેબરની ડિમાન્ડ પણ શું કરશે, એરાઇઝ થશે લેબરની ડિમાન્ડ પણ. સો ફોર્થ ઇઝ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ અંડર એમ્પ્લોયમેન્ટ. ફિફ્થ, પુઅર રેટ ઓફ કેપિટલ ફોર્મેશન. પુઅર રેટ ઓફ કેપિટલ ફોર્મેશન ઇટ મીન્સ તમારું જે કેપિટલ છે, ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનું જેટલું કેપિટલ છે, કેપિટલનું તમે પ્રોપર પ્લાનિંગ નથી કરતા. પુઅર પ્લાનિંગ છે, પુઅર રેટ ઓફ કેપિટલ ફોર્મેશન. Another basic feature of Indian economy is the existence of capital efficiencies in compared to rising population. એટલે કે તમારી જે એક્ઝિસ્ટિંગ કેપિટલ છે એનું જે પોપ્યુલેશન વધે છે એના કમ્પેરમાં તમારી પાસે એ પોપ્યુલેશન માટે કેપિટલનું પ્રોપર ફોર્મેશન નથી. એટલે કે કેટલો પાર્ટ કઈ પોપ્યુલેશનને તમે કેપિટલમાંથી આપશો. લો રેટ ઓફ કેપિટલ ફોર્મેશન ઇઝ ધ cause of low rate of GDP growth. If your formation of capital is low according to your population, it means your growth rate GDP is also low. એટલે શું કહે છે કે તમારી પાસે જે કેપિટલ છે એને તમારા કન્ટ્રીની પોપ્યુલેશનમાં એવી રીતે ફોર્મેટ કરો કે જેથી તમારો જીડીપી ગ્રોથ રેટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય અને તમારી ઓવરઓલ પોપ્યુલેશનને પણ એ કેપિટલ મળે. During the period of planning, there has been a considerable increase in the rate of capital formation, about 39.1% of GDP. એટલે કે in 2007 and 8 આપણી ટોટલ ઇન્કમનું 39.1 GDP ફોર્મેશન છે, કેપિટલ ફોર્મેશન થયું હતું. In a simple word, I can say the proper rate of capital formation is according to your population. You have to plan out your capital for your population. તમારી પોપ્યુલેશન પ્રમાણે તમારે તમારું કેપિટલનું પ્લાનિંગ કરવું પડશે. એ કેપિટલને એવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો કે ઇક્વલ લેવલમાં દરેક પોપ્યુલેશનને કેપિટલનો મેક્સિમમ પાર્ટ તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો. સિક્સ્થ ઇઝ અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ નેશનલ ઇન્કમ. જે તમારી ટોટલ નેશનલ ઇન્કમ છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અનઇક્વલ, ઇટ મીન્સ અસમાન છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે. Another important characteristics of Indian economy is the maldistribution of wealth. Maldistribution means according to the economy, we can say ઇકોનોમીનું જે ઇન્કમનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થવું જોઈએ એમાં કંઈક ને કંઈક માલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કંઈક ને કંઈક છેતરપિંડી થાય છે, કંઈક ને કંઈક ફ્રોડ થાય છે. The mal distribution word is a similar word of malpractices. Malpractices it is the word of કહેવાય ને કે એક ફ્રોડ ટેક્સેશન સબ્જેક્ટ તમારે આવશે એસવાયમાં, એમાં માલ પ્રેક્ટિસિસ વર્ડ્સ તમે સાંભળશો. તો માલ પ્રેક્ટિસિસ એક પ્રકારનું છેતરપિંડી છે, એક પ્રકારનું શું છે, છેતરપિંડી માટે વપરાતો વર્ડ છે માલ પ્રેક્ટિસિસ. સો હિયર ઇટ્સ for the point of view of income and wealth distribution, it's known as a mal distribution. સો માલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે વર્ડ છે એ એવું સજેસ્ટ કરે છે કે તમારી જે ઇન્કમ અને વેલ્થ છે એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં શું થાય છે, કંઈક ને કંઈક ફ્રોડ થાય છે પીપલ સાથે, કન્ટ્રીની જે પોપ્યુલેશન છે એની સાથે. માલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન ઇન્કમ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અસેટ્સ એન્ડ રૂરલ એરિયાઝ. ઇન ધ રૂરલ એરિયા એટલે ખાસ કરીને રૂરલ એરિયા એટલે શું થાય, ગ્રામીણ વિસ્તાર. ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ઇન્કમની જે પ્રોપર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થવી જોઈએ એ નથી થતી ને એમાં શું જોવા મળે છે, છેતરપિંડી જોવા મળે છે, રાઈટ, ઇનઇક્વાલિટી જોવા મળે છે, અસમાનતા જોવા મળે છે, ખાસ કરીને ઇન ધ રૂરલ એરિયાઝ. On the other hand, in respect of industrial front, there occurs a high degree of contractions of assets in the hands of a very few big business houses. અને સાથે શું કહે છે, જો ઓન અધર હેન્ડ કે તમારી જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ છે એનો હાઈ ડિગ્રી ઓફ, એટલે કે તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર ઉપર તમારી કેપિટલનો તમે વધારે પડતું કોન્સન્ટ્રેશન કરો છો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે. અ વેરી બિગ બિઝનેસ હાઉસીસ, તમે તમારી બિગ બિઝનેસ હાઉસીસને તમારી કેપિટલનો ખૂબ મોટી ભાગ છે એ શું કરો છો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, એના ઉપર વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરો છો. ધીસ શોઝ હાઈ ડિગ્રી ઓફ અસેટ્સ કન્સ્ટ્રક્શન ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ અ વેરી ફ્યુ પાવરફુલ બિઝનેસ હાઉસીસ ઓફ ધી કન્ટ્રી. એટલે કે જે લેસ પાવરફુલ બિઝનેસ હાઉસીસ છે એની કમ્પેરમાં બિગ બિઝનેસ હાઉસીસ છે એને તમારી ઇન્કમનો બહુ વધુ પડતો પાર્ટ તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરો છો એને આપવા માટે. ઓન ધી હેન્ડ્સ ઓફ ધી ફ્યુ બિઝનેસ હાઉસીસ, એટલે કે નેશનલ ઇન્કમનો બહુ મોટો પાર્ટ છે એ ફ્યુ બિઝનેસ હાઉસીસના હેન્ડમાં જાય છે બિકોઝ ઓફ દે આર વેરી ડેવલપ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેપિટલ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોફિટ. સો તમારી નેશનલ ઇન્કમનો હાયર પાર્ટ છે એ તમે કોને આપો છો, બિગ બિઝનેસ હાઉસીસને આપો છો.
Seventh, low level of technology. Prevalence of low level of technology is one of the important characteristics of developed economy like India. Underdeveloped economy like India, sorry. So શું કહે છે કે low level of technology, it means compared to the developed country in India, there is a very low level of technology like advanced technology. Advanced technology નું જે લેવલ છે ઇન્ડિયામાં કેવું છે? લો છે compared to developed economy. The economy of our country is thus suffering from technological backwardness. એટલે કે આપણી કન્ટ્રી છે ટેકનોલોજીકલ બેકવર્ડનેસ એટલે શું કહેવાય? પછાત. ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ કમ્પેર ટુ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી, ડેવલપિંગ કન્ટ્રી ઇન્ડિયા છે એ શું છે? ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં, ટેકનોલોજીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઘણી પાછળ છે. ઓબ્સ્ટેકલ્સ obsolete techniques of production are largely being applied in both the agriculture and industrial sector of our country. એટલે કે ખાસ કરીને જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સ અને એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર્સમાં જે નવી નવી ટેકનોલોજીઓ આવે છે એને એપ્લાઇડ કરવામાં આપણે બહુ કહેવાય ને કે એપ્લાઇડ કરવામાં શું કરીએ છીએ? બહુ સમય લઈએ છીએ. સો the seventh reason is low level of technology compared to developed country. Eighth, under utilization of natural resources. Natural resources એટલે શું થાય? કુદરતી સંસાધનો. અંડર યુટિલાઇઝેશન એટલે કે જે એની કેપેસિટી હોય યુટિલાઇઝેશનની એના કરતાં ઓછા યુટિલાઇઝ થવા. Another important characteristics of Indian economy is the underutilization of resources like water, forest, mines, petroleums, etc. These resources are known as the natural resources, and these resources are not properly utilized. They are underutilized. એટલે કે જેની મેક્સિમમ કેપેસિટી છે એમાં તમે એનો યુટિલાઇઝેશન કરતા નથી. The problem of capital scarcity is arise due to the improper utilization of natural resources. It means કે જે natural resources તમને નેચરલી મળે છે એનું તમે પ્રોપર યુટિલાઇઝેશન નથી કરતા તો તમારે તમારી કેપિટલ છે એ રિસોર્સિસ માટે ખર્ચ કરવી પડે છે. It means the scarcity, the problem of capital scarcity, જેના કારણે capital scarcity એટલે શું થાય? અછત. capital scarcity છે અરાઇઝ થાય છે. So improve the utilization of natural resources. So you have to not spend your capital for the natural resources. તમારે તમારી કેપિટલને ફરી પાછું નેચરલ રિસોર્સિસમાં સ્પેન્ડ કરવી ન પડે. So 8th is underutilization of natural resources. 9th, lack of infrastructure. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ગુજરાતીમાં કહેવાય આંતરમાળખું. So the lack of infrastructure facility is one of the serious problems for which the Indian economy has been suffering till today. શું કહે છે કે આપણા દેશમાં પ્રોપર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી નથી, લાઇક ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી, રોડ ફેસિલિટી, બેન્કિંગ ફેસિલિટી, ઇલેક્ટ્રિસિટી ફેસિલિટી, હેલ્થ ફેસિલિટી. ધીસ આર ધી પાર્ટ ઓફ ધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. સો જે પ્રમાણે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ હોય છે એવી રીતે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એટલું ડેવલપ્ડ નથી. These infrastructural facility include transportation, road facility is a part of transportation, communication facility, electricity generation, distribution, banking and credit facility, economic organization, health and education institute, etc. So these are the part of the infrastructural facility. It means in developing country, these facilities are developed. આ ફેસિલિટી પણ ડેવલપ થાય છે પણ એવી રીતે નથી થતી કમ્પેર ટુ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી. જેવી રીતે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં આ બધી ફેસિલિટી છે ડેવલપ્ડ છે. રોડ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, કોમ્યુનિકેશન ફેસિલિટી છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, બેન્કિંગ છે, ઇકોનોમિક ઓર્ગેનાઇઝેશન, હેલ્થ એજ્યુકેશનની ફેસિલિટીઝ છે. તો આ જેટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં ડેવલપ છે એવું ઇન્ડિયામાં જોવા મળતું નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ 9th point of lack of infrastructural facility. 10th, poor quality of human capital. એટલે કે human are also a part of the capital. It's also a part of the capital for business. માણસો પણ બિઝનેસનું એક કેપિટલ જ છે. બિકોઝ તમારી પાસે મશીનરીઝ છે, you have machineries, you have all the equipment for the production, but you have not manpower. Then how you operate this machinery? તમારી પાસે મેન પાવર નથી, માણસો નથી, હ્યુમન બિંગ્સ નથી, તો તમે આ બધી ફેસિલિટીને કેમ યુટિલાઇઝ કરશો? સો હ્યુમન આર ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ ધી capital for the production. Indian economy is suffering from the poor quality of human capital. Mass illiteracy is the root of problem, and illiteracy at the same time is the retarding process of economic growth of our country. So poor quality of human being,
in the developing country like India, there are a mass part of the population is illiterate. Illiterate means they are not a proper educated person. એક પ્રોપરલી એજ્યુકેટેડ પર્સન નથી, અને તે શું કરે છે, પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે. ઇલિટરસી, સાક્ષરતા, નિરક્ષરતાનો પ્રોબ્લેમ છે એ ક્રિએટ કરે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ સ્ટોપ ધ ગ્રોથ ઓફ ધી કન્ટ્રી. કારણ કે જે તમારી પાસે કેપિટલ છે, કેપિટલની યુટિલાઇઝેશન માટે હ્યુમન પાવર પ્રોપર એજ્યુકેટેડ ન હોય, હ્યુમનને એજ્યુકેશન નથી, એ લોકો કહેવાય ને એજ્યુકેટેડ નથી, એ લોકો પાસે લિટરસી નથી, ભણેલા નથી, તો એ લોકોને એ મશીનરીને ઓપરેટ કરતા નહીં આવડે. બિસાઇડ અ લો લેવલ ઓફ લિવિંગ ઇઝ ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ ફોર પુઅર હેલ્થ કન્ડિશન ઓફ જનરલ માસીસ. સાથે સાથે કહેવાય ને કે ભાઈ પુઅર હેલ્થ કન્ડિશન સાથે સાથે આપણી જે કન્ટ્રીમાં રહેતા લોકો છે, દે આર ઓલ્સો નોટ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેર હેલ્થ માટે એ લોકો એટલા બધા રિસ્પોન્સિબલ નથી. And this is also a part of the poor quality of human capital. All these have resulted the problem of poor quality of human capital in the country. It means તમે illiterate છો, તમે educated નથી for the પ્રોડક્શન રિસોર્સિસ. જે કાંઈ પણ પ્રોડક્શન રિસોર્સિસ છે એને કેવી રીતે વાપરવા, એને કેવી રીતે એક્ટિવ કરવા, એની માટે તમે પ્રોપરલી શું છો, એજ્યુકેટેડ નથી, ઇલિટરેટ છો. સાથે સાથે તમારી જે હેલ્થ છે એ પણ તમારા હ્યુમન બિંગ્સની હેલ્થ છે એ પણ પૂરેપૂરી કહેવાય ને હેલ્ધી હોવા જોઈએ. સો દે આર નોટ પ્રોપરલી હેલ્ધી ફોર ધ વર્ક. તેઓ વર્ક કરવા માટે, કામ કરવા માટે પ્રોપરલી હેલ્ધી નથી હોતા, ને દેટ્સ વાય ધ પુઅર ક્વોલિટી ઓફ human capital in the developing country. 11th, dualistic economy. Dualistic economy is what? Dualistic economy means there are some sector of a private sector also, and there are some sector of a public sector also. Dual economy. India presents a sharp problem relating to two types of economy. In the one side, we use a traditional approach for the development. Dualistic economy શું કહે છે કે ભાઈ ઇન્ડિયાની પાસે બે ઓપ્શન છે ફોર ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમી. ફર્સ્ટ ઇઝ ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ. ઘણી વખત આપણે ટ્રેડિશનલ અપ્રોચથી ડેવલપમેન્ટ કરીએ છીએ. ઓન ધ અધર સાઇડ વી ઇમ્પ્લિમેન્ટ મોડર્ન અપ્રોચ ફોર ધી એમ્પ્લોયમેન્ટ. ઘણી વખત આપણે મોડર્ન અપ્રોચ છે એ યુઝ કરીએ છીએ ફોર ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી કન્ટ્રી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન એગ્રીકલ્ચર ઓન ધ વન હેન્ડ વી આર યુઝિંગ બ્લોક્સ કાર્ટ ફોર ધી ફાર્મિંગ. ઇટ મીન્સ શું કહે છે કે ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ કોને કહેવાય કે વી આર યુઝિંગ અ ટ્રેડિશનલ ટેકનિક ફોર ધી પ્રોડક્શન. Here give you example about the agriculture, that in agriculture there are also some area in our country they are using a block carts. એટલે કે બળદગાડાથી ખેતી કરવાનો હજુ ટ્રેન્ડ ચાલે છે અમુક એરિયાઝમાં. And another hand, for the same sector we are using a tractor. બીજા રૂરલ એરિયા એવા છે કે જ્યાં હજી તે લોકો એડવાન્સ એટલે કે મોડર્ન અપ્રોચ ફોલો કરે છે ફોર ધી ડેવલપમેન્ટ. લાઇક ટ્રેક્ટર છે. અત્યારે અમુક લોકો છે એ ફાર્મિંગ માટે ટ્રેક્ટરનો યુઝ કરે છે, અમુક લોકો છે એ ફાર્મિંગ માટે હજી બળદગાડાનો એટલે કે બુલોક કાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે. ઇમ્પ્રુવડ સીડ્સ, પેસ્ટિસાઇડ્સ એન્ડ મોડર્ન ટેકનિક્સ ફોર ફાર્મિંગ. એટલે કે they are using ટ્રેક્ટર, ઇમ્પ્રુવડ સીડ્સ એટલે કે સુધરાયેલા બિયારણો, પેસ્ટિસાઇડ્સ એટલે કે ખાતરો, એન્ડ મોડર્ન ટેકનિક્સ ઓફ ફાર્મિંગ એટલે કે મોર્ડિંગ ટેકનિક્સને પણ યુઝ કરે છે ફાર્મિંગમાં. તો એટલે કે આ પ્રકારની ઇકોનોમી જોવા મળે છે, ડ્યુઅલ ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોનોમી, કે હાફ પાર્ટ ઓફ ધી કન્ટ્રી આર યુઝિંગ અ ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ ફોર ધી પ્રોડક્શન ઇન એગ્રીકલ્ચર, ઓર વી કેન સે ઇન અધર સેક્ટર ઓલ્સો, એન્ડ હાફ પાર્ટ ઓફ કન્ટ્રી આર યુઝિંગ અ મોડર્ન અપ્રોચ ઇન એગ્રીકલ્ચર ઇન અધર સેક્ટર ઓલ્સો. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ અ ડ્યુઅલિસ્ટિક ઇકોનોમી. એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ પોવર્ટી. પોવર્ટી એટલે ગરીબી. A major characteristics of Indian economy is the existence of mass level of poverty. એટલે કે આપણા દેશમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ગરીબી જોવા મળે છે. The basic reason of poverty in India is unemployment, population pressure, illiteracy, low standard of living, etc. તો બેઝિક પ્રોબ્લેમ શું છે પોવર્ટીનો? તો કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, કારણ કે લોકો પાસે પ્રોપર એમ્પ્લોયમેન્ટ ફેસિલિટી નથી. પોપ્યુલેશન પ્રેશર, આપણી પોપ્યુલેશન હાયર ગ્રોથમાં વધે છે. ઇલિટરસી એટલે કે નિરક્ષરતા, લોકો ભણેલા ગણેલા નથી. એન્ડ લો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એટલે કે લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવું છે? ઓછું છે.
merely 1/4 part of the population is still living below the poverty line. એટલે કે ટોટલ પોપ્યુલેશનના 1/4 પાર્ટ છે એ હજી કેવો છે, they are living on the below poverty line. poverty line થી એટલે ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. So this is the last feature, or we can say characteristics of developing economy, that is poverty. So total 12 છે. તો અહીંયા તમારો જે ક્વેશ્ચન છે એ પૂરો થાય છે કે બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એઝ અ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી. In the next lecture, we will discuss the next question. Thank you.